నమస్తే, వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో CII సదస్సులో టాస్క్ ఫోర్స్ నివేదిక ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఎస్కార్ట్ సర్వీస్ అందిస్తున్నామని వెల్లడి. రాష్ట్రంలో దుర్మార్గపు పాలన నడుస్తుందన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాజ్యాంగ మనుగడ ప్రశ్నార్థకరంగా మారిందని విమర్శ. కాకినాడ జిల్లాలో అసంపూర్తిగా ఉన్న టిట్కో గృహాలను వచ్చే డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అప్పగించాలి అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి నారాయణ. చివరికి కులాల మధ్య కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే స్థాయికి పేర్ని నాని దిగజారారు. తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. స్వర్ణాంధ్ర 2047 సాకారమయ్యేందుకు భవిష్యత్తు ప్రణాళికగా ఏపీ ఆర్థిక పారిశ్రామిక అభివృద్ది నివేదికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు. ఢిల్లీలో CII నిర్వహించిన సమావేశంలో టాటా సెన్స్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ నేతృత్వంలోని టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ నివేదికను ముఖ్యమంత్రికి అందించింది. మొత్తం 120 సిఫారసులను పొందుపరిచిన ఈ నివేదికను టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం రూపొందించింది. ఏపీ ఆర్థిక పారిశ్రామిక అభివృద్ది నివేదిక ఆవిష్కరణ అనంతరం సీఎం పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. సిలికాన్ వ్యాలీ తరహాలోనే దేశంలో అమరావతిని క్వాంటమ్ వ్యాలీగా తయారు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. అభివృద్దికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను మార్చాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ తరహా ప్రణాళికలు చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రానికి కనీసం 30 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని అన్నారు. Preparing vision document is not the first time. Around 1919-2000, I prepared vision document for Andhra Pradesh. That is the first vision document in this country. What all I have visualized at that time have become reality. Now Honorable Prime Minister has prepared Vikasit Bharat. Under the same time, we are working for Swarna Andhra Pradesh 2047. In this regard, these task force members who are all successful in different walks of life, I can say giants and also successful people in different fields has come forward to prepare a vision document for the state of Andhra Pradesh. I really appreciate you, Chandrasekharan Garu. You have spent a lot of time and also you have given excellent valuable suggestions. How Tata today, one of the most prestigious brand, by 2047, I am assuring you, Andhra Pradesh will be the best state in India at far international standards. We are going to achieve it. We are going one more thing. 3 economic growth hubs we are establishing. One is Visakhapatnam region, one is Amaravati, one is Tirupati. These 3 cities are having very good advantages. Visakhapatnam, natural, beautiful city, tourism, and also pharmaceuticals, and also excellent place for even steel manufacturing and all metals, steel, aluminum, all these things we can go in a big way. And also Google is coming there, and also cable network, sea cable also we are connecting to that place. Amaravati, earlier I developed Hyderabad. Today, if you can see in India, best livable city is Hyderabad. That is a brownfield city. Now God has given me to develop one more city. That is Amaravati. It is a greenfield city. You can name afterwards. It will be futuristic city. Best city in the world to live. Total green energy, all modern technologies, and also all services will be intact, and also district cooling, even how we are taking gas, every home I am going to connect this cooling also. And also electricity, everybody is talking EV, vehicles, everything. I am going one step ahead. I wanted to make this city total green energy. That corridor we are bringing from other parts, dedicated corridor for green energy, that energy will use here. So that is a beautiful city. Krishna River, perennial river. Around 35 lakh acres of land we are irrigating today. Fresh water and also excellent greenery. You can imagine the best city as on today. So many universities have come,
Quantum Valley we have started. So many hospitals are going to come. And also it is a beautiful city. I wanted to build that city. One of them, even I am going for another international airport. In this country, if you see one thing in the past, first airport, Hyderabad airport in PPP model. That was a greenfield airport. Then only Bangalore has come, then Delhi, then Mumbai. Today all airports more or less are going in public-private partnership. That is how first time in Hyderabad, 165 kilometers outer ring road. This Amaravati we are going to have 187 kilometers outer ring road. So everything international standards we are going. కూటమి ప్రభుత్వంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ అధినేత జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో దుర్మార్గపు పాలన నడుస్తుందని, రాజ్యాంగ మనుగడ ప్రశ్నార్థకరంగా మారిందని విమర్శించారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తప్పుడు సాంప్రదాయానికి తెరతీశారని, తమ పార్టీ నేతలపై, కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. రేపు తాము అధికారంలోకి వస్తే తమ వాళ్లు తన మాట కూడా వినరని హెచ్చరించారు. అప్పుడు చంద్రబాబు, టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు ఎప్పటికైనా మేల్కొని తప్పు తెలుసుకుని తప్పుడు సాంప్రదాయాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని హితవు పలికారు. రాష్ట్రంలో ఈరోజు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుట్రల నేపథ్యంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం తాను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్న వైఖరి, పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అన్నది రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు టేక్ ఓవర్ చేసుకుని నడిపిస్తా ఉన్న తీరును, వీటి నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఒక భయానక పరిస్థితి ఈరోజు వాతావరణము రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం కానీ, చట్టం కానీ, రాజ్యాంగ మునగడ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారిన పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఉన్నది ఒకే ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ. మిగిలినటువన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు అధికారం పంచుకొని ఉన్న పార్టీలే. టీడీపీ అయినా, బీజేపీ అయినా, జనసేన అయినా అన్నీ కూడా అధికారంలో భాగస్థులై అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు. రాష్ట్రంలో మిగిలి ఉన్నది ఒకే ఒక్క ప్రతిపక్ష పార్టీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా పలుకుతా ఉన్న పార్టీ కూడా ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా, రైతుకు ఏ కష్టం వచ్చినా, అక్క చెల్లెమ్మలకు ఏ కష్టం వచ్చినా, నిరుద్యోగులకు ఏ కష్టం వచ్చినా, విద్యార్థులకు ఏ కష్టం వచ్చినా, చివరికి ఉద్యోగులకు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా అధికారం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసాలు, ఆయన సూపర్ 6, ఆయన సూపర్ 7 సహా 143 హామీలు తానిచ్చి అడ్డగోలుగా ప్రజలను మోసం చేసి అడ్డగోలుగా తాను పరిపాలన చేస్తా ఉన్న ఈ సంవత్సర కాలంలో తన మోసాలను ఎండకడుతూ తనను ప్రశ్నిస్తా ఉన్న పార్టీ కూడా ఒకే ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే. ప్రతిపక్షంగా ఒక పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీ ప్రజల అభిప్రాయాలను సమీకరించడం, ప్రజలకు సంఘీభావంగా వారితో పాటు గొంతు కలపడం, ప్రజలకు తోడుగా నిలబడడం చేయాల్సిన ధర్మం కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీదే. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే ఇవన్నీ విషయాలలో కూడా ప్రజలకు ఈ సంవత్సర కాలంలో అన్ని రకాలుగా తోడుగా నిలబడింది. ఈ ఏడాది పాలనలో ప్రజలకు తానిచ్చిన ఏ హామీని కూడా చంద్రబాబు గారు నెరవేర్చకపోగా అన్ని రకాలుగా ప్రజలను ఇబ్బందుల పాలు గురి చేస్తా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాగూ చెయ్యడు అని చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు కలవడంలా, ఆయన ఎలాగో కలిసినా వేస్టే, ఆయన ఎలాగూ చెయ్యడని ప్రజలకు కూడా బాగా అర్థమైపోయింది. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఇక పోతా ఉంది, గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంటే మరో 3 సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎగిరిపోతాడు, మళ్ళా వచ్చేది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తలుపు తడతా ఉన్నారు. వాళ్ళకు జరిగిన సమస్యల గురించి చెప్తా ఉన్నారు. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు తట్టుకోలేకపోతా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతిపక్ష పార్టీని అణచివేయాలని చూస్తూ ఉన్నాడు. తద్వారా ప్రజల గొంతును నొక్కేయాలి అని చెప్పి తాపత్రయపడతా ఉన్నాడు. దీనికోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు విచ్చలవిడిగా అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ఉన్నాడు. ఆ ఈనాడు పేపర్ చూస్తే పేపరా, టాయిలెట్ పేపరా, అదే టాయిలెట్ పేపర్కు ఎక్కువ, చెత్త టిష్యూ పేపర్కు తక్కువ. పేపర్ పెట్టిన పీడ రైతులందరూ ఆనందంగా కేరింతలు కొడుతున్నారంట, బ్రహ్మాండంగా రైతులకు రేటు ఉంది.
రైతులకు రేటు లేక వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే రైతులకు రేట్లు రాకనే నువ్వు 12 రూపాయలు డిక్లేర్ చేసినావు, 4 రూపాయలు నువ్వు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వాలని చెప్పి నువ్వు అట్లీస్ట్ ప్రకటన ఇచ్చినావు. ఇచ్చిన కథ దేవుడు ఎరుగు, కానీ ప్రకటన అయితే చేసినావు. రేట్ లేకనే కదా. కానీ మళ్ళీ ఈనాడు అత్తడు బ్రహ్మాండమైన రేట్లతో రైతులు కేరింతలు కొడుతున్నారంట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రైతులందరూ మామిడి పన్ను నా మీద ప్రొటెస్ట్తో చేసినారని చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడు ఈయన? పేపర్ పట్టిన పీడన అదేమన్నా? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హత్యలు జరుగుతా ఉన్నా మాట్లాడకూడదు, హత్య యత్నాలు జరుగుతా ఉన్నా మాట్లాడకూడదు, దౌర్జన్యాలు జరిగినా మాట్లాడకూడదు, ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు చేస్తా ఉన్నా మాట్లాడకూడదు, ఎవరు ప్రశ్నించకూడదు, అడగకూడదు. అడిగితే ప్రశ్నిస్తే సుమా తప్పుడు కేసులే. కాకినాడ జిల్లాలో అసంపూర్తిగా ఉన్న టిట్కో గృహాలన్నింటినీ వచ్చే డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసి లబ్దిదారులకు ఇవ్వాలని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశించారు. కాకినాడ కలెక్టరేట్లో జిల్లా అభివృద్ది కమిటీ సమీక్షా సమావేశం ఆయన అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టిట్కో గృహాలు లబ్దిదారులకు అందించేందుకు తగిన కార్యాచరణ చేయాలన్నారు. గత ప్రభుత్వం టిట్కో గృహాలు నిర్మించకుండానే లబ్దిదారుల పేరిట 140 కోట్ల రుణాలు తీసుకుని వాటిని డైవర్ట్ చేయడం వల్ల అవి బ్యాంకులకు ఎన్పీఏలుగా మారాయన్నారు. ఈ మొత్తాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం చెల్లించి ఆగిపోయిన టిట్కో ఇళ్లను డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేస్తుందన్నారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సెగిలి, ప్రభుత్వ విప్లు దాట్ల సుబ్బరాజు, యనమల దివ్య, ఎమ్మెల్సీలు కర్రి పద్మశ్రీ, పేరాబత్తుల రాజశేఖరం, ఎమ్మెల్యేలు నిమ్మకాయల చినరాజప్ప, జ్యోతుల నెహ్రూ, వనమాడి కొండబాబు, పంతం నానాజీ, వరుపుల సత్యప్రభ, రాష్ట్ర సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తోట సుధీర్ పాల్గొన్నారు. అంటే వాటర్ విషయం డిస్కస్ చేశారు. దానికి సంబంధించి ఏదైతే ఈరోజు సిల్ట్ కాలంలో పూడికి తీయాల్సిందో వాటి విషయం, తర్వాత వాటర్ ఇన్ టైంలో యాక్చువల్ గా వచ్చేదిగా చేయమని, ఇన్ టైంలో అంటే డిలే కాకుండా దాని మీద డిస్కస్ చేశారు. అదే విధంగా హౌసెస్, అర్బన్ అండ్ రూరల్ హౌసెస్, అంటే గత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క హౌసెస్ ని చాలా అవకతవకలు చేసింది. ఇవాళ నేను పుట్టాపురంలో యాక్చువల్గా తిరిగితే ఎక్కడికి పోయినా ప్రతి ఒక్కరు హౌస్ అడిగారు. సార్ మాకు పట్టా ఇచ్చారు, పట్టాని ఇచ్చారు, ఇల్లు ఇవ్వలేదు. ఏమో నీ స్థలం చూసామంటే నేను స్థలం చూడలేదు. ఆఖరాకి ఇవాళ డిస్కషన్ లో ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు దొంగ పట్టాలు కూడా ఇచ్చేశారు సార్, ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేశారు. వాటిలన్నింటినీ స్క్రూటినై ఇచ్చేసి ప్రాపర్ గా చేయకుంటే ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారంటే కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే మళ్ళా కలెక్టర్ గారు ఎమ్మెల్యేలు కూర్చొని దాని మీద ఫస్ట్ ఒక డిస్కషన్ చేస్తామని నిర్ణయించుకున్నారు. కాన్షియన్స్ వైజ్ డిస్కస్ చేసి ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్ గా ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి హౌస్ ఇవ్వాలి. అందుకని రూరల్ లో అయితే 3 సెంట్లు, అర్బన్ లో అయితే 2 సెంట్లు, వీలైనంత వరకు టిట్కో హౌస్ లాంటివి కట్టడం అనేది. ఎందుకంటే టిట్కో హౌస్ ని 2014-19లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని చేసాం. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు చెప్పింది ఒకటే, ప్రతి మహిళ తన భర్తతో పిల్లలతో ఆనందంగా ఉండేది కట్టమన్నారు, ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదని. అందుకని చక్కటి హౌసెస్ 7 లక్షలు శాంక్షన్ చేసాం. 5 లక్షలకు వర్క్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయినాయి. గత ప్రభుత్వం అందులో 2,61,000 కుదించింది. కానీ అవన్నీ చేసినట్టు చేయలే, మేము చేసినవే పైపోయినట్టు చేసి రంగులు మార్చారు. టెండర్లు కూడా ఇవ్వకుండా రంగులు మార్చారు. చక్కటి రంగులు వేసాం మేము. తెలుగుదేశం రంగులు వేయలా, అన్నిట్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఒకే రంగులు వేయలా, జిల్లా వైజు లేఅవుట్ వైజు రకరకాల మల్టీ కలర్స్, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు ఎలా వేస్తారో అలాంటి రంగులు చేసి ప్రజాప్రతినిధులకు ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేలు సలహాలు తీసుకుని వేసాం. అట్లా రంగులు ఎందుకు మార్చేసారో తెలియదు. టెండర్ లేదట్టుకి ఆ కాంట్రాక్టర్ లవోదివో కొట్టుకుంటున్నారు. ఇలా అనేకమైన అవకతవకలు చేశారు. ఇల్లు లేకుండానే, ఇల్లు కట్టకుండానే బెనిఫిషియర్స్ మీద బ్యాంక్ లోన్ రైట్ చేశారు. ఈఎంఐ కట్టమని బ్యాంక్ వాళ్ళు రచ్చా, వాళ్ళ అకౌంట్స్ ఎన్పీ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ ఫర్దర్ లోన్స్ పోతే బ్యాంకులు గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వమన్నారు. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం ఇల్లు ఇవ్వకుండా బ్యాంకు లోన్ రైట్ చేసింది. అంటే 140 కోట్లు ఎన్పీ అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కట్టింది. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కట్టేయండి, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, గత ప్రభుత్వం చేసిన అవకతవకలకి ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదు అంటే ఆ 140 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టింది. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ ఈ యొక్క డిసెంబర్ లోపల 430, 365 కంప్లీట్ చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఆ డైరెక్షన్ లో ముందుకు పోతున్నాం. అదేవిధంగా రూరల్ ఏదైతే హౌసెస్ ఉన్నాయో రూరల్ హౌసెస్ కూడా
ఏదైతే 1 సెంట్ గతంలో ఇచ్చినా దానికి ప్రాపర్ గా చేయలే. ల్యాండ్స్ అన్ని లో లయింగ్ లో ఉన్నాయని యాక్చువల్ గా ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులు మెజారిటీ చెప్పారు. అవి కట్టడానికి కూడా పనికిరావు. అవి చేయాలంటే 10 అడుగులు 20 అడుగులు వాటిని పైకి లెవెల్ లేపాలని. కొన్ని దగ్గరలో అయితే అసలు గ్యాస్ పైప్ లైన్లు ఉండే ఏరియాలో ఇచ్చారు, అక్కడికి ఎవరు పోవట్లేదు. అలాంటి అనేక సమస్యలు చెప్పారు. ఏదేమైనప్పటికీ కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ యాక్చువల్ గా కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నారు. ఎలక్ట్రిసిటీలో అక్కడక్కడ ట్రిప్ అవుతూ పవర్ కట్ అవుతుంది అన్నారు. దానికి ఎస్సీ గారికి చెప్పాం. కలెక్టర్ గారు రేపు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్లు అందరూ రమ్మన్నారు. వాళ్ళందరితో మీటింగ్ పెట్టి అసలు ఏ సమస్య జరుగుతుంది కూలంకషంగా చర్చించి దాని మీద సొల్యూషన్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.